વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાત કેરિયર એકેડેમી તરફથી હું ડૉક્ટર અતુલ સર STI 3 મેન્સ બેચમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજના વિષય પ્રમાણે GS1 નો કન્ટેન્ટ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં તક્ષશિલા, વલ્લભી અને નાલંદા. આ પૂર્વેના એક સેશનમાં આપણે તક્ષશિલાની ઘણી બધી વાતો કરી. તક્ષશિલાના સંબંધમાં સવાલો પૂછી શકાય તેમ છે. પાકિસ્તાનના હાલના રાવલપિંડી સ્થિત જે તે સમયના અવશેષોના આધારે કહી શકીએ આપણે કે ત્યાં એક અદ્ભુત યુનિવર્સિટી હતી. અને એ યુનિવર્સિટીમાં અનેક પ્રસિદ્ધ વ્યક્તિઓએ શિક્ષણ મેળવ્યું, અધ્યયન કર્યું, અધ્યાપન પ્રાપ્ત કર્યું. જેમાં જીવક, કૌટિલ્ય, પાણીની આ બધાનો સમાવેશ થાય છે. 64 આર્ટ્સ ત્યાં શૈક્ષણિક આશયથી અભ્યાસમાં લેવામાં આવેલ. દરેક વિષયોનું તજજ્ઞ જ્ઞાન આપવામાં આવતું. એ પણ વાત થઈ ગઈ. મિત્રો, આ ત્રણેયને કમ્બાઈન કરીને STI 3 મેન્સમાં સવાલ પૂછી શકાય તક્ષશિલા, વલ્લભી અને નાલંદાના અનુસંધાનમાં. આજે આપણે વલ્લભી ભણીએ છીએ. મિત્રો, આપણે ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ. હવે વલ્લભી એક સમયની ગુજરાતની ગૌરવ ગાથા હતી. અસ્મિતા અને ગરિમા. શિક્ષણ વ્યક્તિને તેના ચારિત્ર ઘડતર માટે, તેના વ્યાવસાયિક જીવન માટે, સામાજિક જીવન માટે કેટલું ઉપયોગી નીવડે છે તેનું જ્વલંત ઉદાહરણ વલ્લભી પૂરું પાડે છે. ગુજરાતના પૂર્વ પ્રદેશમાં વલ્લભીનું લોકેશન જોવા મળે છે. સૌરાષ્ટ્ર શબ્દ આવે છે મિત્રો. સૌરાષ્ટ્રનો પૂર્વ પ્રદેશ. જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના પૂર્વ પ્રદેશની વાત આપણે કરીએ ત્યારે RC મજુમદાર સાહેબને કોટ કરવાનું મન થાય. તેમણે સૌરાષ્ટ્રને વ્યાખ્યાયિત સુરાષ્ટ્ર તરીકે કરેલું. તેવી રીતે ઇતિહાસ એવું કહે છે, અને ઇતિહાસકારો એવું કહે છે કે વાસ્તવમાં જે વલ્લભી નામ છે એ નામ સંસ્કૃતમાં વલ્લભી છે, પણ પ્રાકૃત ભાષામાં તેને વલહી તરીકે ઓળખવામાં આવતું. વલહી. જ્યારે બ્રિટિશ એમ્પાયર ભારતમાં આવ્યું ત્યારે તેનું નામ થોડું બદલાયું. વડા તરીકે પ્રસિદ્ધ હતું. વડા. બટ in 1945 the name was established by the British Empire as like Vallabhipur. So Vallabhipur is concerned with an educational institution. My dear students,
Education is a commitment towards the civilization. Education needs dedication, sacrifice. Education needs devotion. Education needs hard work. Education needs consistency, concentration, and many other things are there. If you are going to understand the meaning of Vallabhi, that is not the feminine of Vallabh, but it has two different meanings. One is roof, and one is the crest of the house. The roof or the crest of the house. Now, what is the correlationship between these two words to Vallabhipur? My dear friends, today Vallabhipur is located in Bhavnagar district. A wonderful, beautiful Gelo river is flowing near Vallabhipur, and the same river ends into Bhavnagar. In ancient time, it is seen like that Valvi was the capital of Maitrak dynasty, approximately 470. Now, and it was one of the most famous civilized town of ancient Saurashtra, that is known as Surashtra. I told you in the words of His Excellency R.C. Majumdar Sahib. Now, Valvi is concerned with Maitrak dynasty, as I told you. But different things that we should understand about Valvi. Definitely, it was a very famous education center in 7th century AD. My dear friends, there was a significant contribution of contemporary role of Vans dynasty and its people to make that will be a well renowned and a huge center of education. It was a very huge center of education. I told you in the beginning session that education is nothing but it leads us to be civilized persons. My dear friends, today we need good bureaucrats. Today we need civilized persons. Today we need disciplinary people. Today we need not self-oriented but nation-oriented people. The mode of education which was given in Valvi was like that. It was one of the most famous
ancient town of Surashtra. As well as I have told you, it is concerned with many different educational systems that we are going to discuss now. So duration is approximately 7th century, as I told you. My dear friends, it was the center of Hinayan cult of Buddhist religion. So we can say like that the concept is concerned with Buddhism, and you may be linked by the same questions in Jainism and Buddhism, that is also in your content. So examiner or paper setter can link both the things. Now, in the middle of the 7th century, Buddhist scholars came here, in Vallabhi, Srimati and Gondmati. And they became the landmark disciplines of students of Vallabhi University. Moreover, if you are going ahead, the students from different areas, remote areas even, like Ganga Yamuna, from this area also, they came here for the study purpose. My dear friends, as I told you, education needs consistency, education needs sacrifice. You need to go somewhere to be educated. If it is not available in your town or city. So Vallabhi became the attraction of the students who were interested in education. And different students came there for the study purpose from different areas which are far away from Vallabhi. Moreover, as I told you, that many students came from different far areas, as well as many things could be seen there. Chinese travel, Itzing, visited India. He noted down that Vallabhi completed the famous education center Nalanda, which was located at eastern part of India. It became a part of competition. It was the capital and international port also. From 480 AD to 775 AD. And as I explained you, the the rurals were Maitreya dynasty. They were considered Maitreya dynasty. Apart from this, my dear friends, one of the interesting thing that you should note down is that people of Maitreya dynasty, they were not Buddhist. Listen to me. People of Maitreya dynasty or the rulers of Maitreya dynasty or the Maitreya dynasty empire did not believe in Buddhism.
But they supported Vallabhi. Not only supported, but they were helping this institution. So you can say, with the help of this, that education doesn't touch race, caste, religion, nothing like that. Moreover, it is seen that, as I told you, Valvi became the center of attractions for the students. My dear friends, what you need and what we need. Students always are in search of gurus. Students are always in search of education, training. A good student always needs this kind of phenomena. My dear students, originally Maitrik dynasty was concerned with the Shaivism. Means they were believing in Lord Shiva. But though they did not believe in Buddhism, they supported and they helped Vallabhi institutions. Here, my dear friends, question can be asked in the same sense like that. એવો સવાલ પૂછી શકાય, તમને પૂછવું હોય તો, કે ધર્મ શિક્ષણ માટે અવરોધરૂપ સાબિત થતું નથી. ધર્મ શિક્ષણ માટે અથવા શિક્ષણ પ્રાપ્તિ માટે અવરોધરૂપ બનતો નથી. આ વિધાનની યથાર્થતા વલ્લભીના સંદર્ભમાં સ્પષ્ટ કરો. ધર્મ ક્યારે પણ શિક્ષણને અવરોધરૂપ બનતો નથી. આ વિધાનની યથાર્થતા વલ્લભીને આધારે ચર્ચો સ્પષ્ટ કરો. તમે લખી શકો મિત્રો કે બુદ્ધિઝમમાં ન માનવા છતાંય મૈત્રક ડાયનેસ્ટીએ જે શિવપંથી અને ભગવાન શિવમાં માનતા હતા, તેઓએ વલ્લભી યુનિવર્સિટીના વિકાસમાં જબરદસ્ત યોગદાન આપ્યું. જબરદસ્ત. તો શિક્ષણને કોઈ સરહદ નડતી નથી, શિક્ષણને કોઈ સીમાડાઓ નડતા નથી, શિક્ષણને કોઈ ધર્મ નડતો નથી. શિક્ષણ વ્યક્તિના જીવનમાં ક્રાંતિ લાવે છે અને વલ્લભીએ ક્રાંતિ લાવી. ઇન્ટરનેશનલ પોર્ટ પણ હતું અને સાથે મેં કહ્યું એમ ઘેલો નદી બાજુમાંથી જ પસાર થાય છે અને ભાવનગરની ખાડીમાં પણ મળી જાય છે. સૌથી અગત્યના બે જૈન બુદ્ધ ધર્મના બૌદ્ધિસ્ટ વિદ્વાનો ત્યાં આવ્યા, સ્થિરમતી અને ગુણમતી. તેમણે ત્યાં શિક્ષણ મેળવ્યું. મિત્રો, અહીંયા એક ખૂબીની વાત એ જોવા મળી કે જ્યારે મૈત્રક ડાયનેસ્ટીનો પરાજય થયો ત્યારે આ યુનિવર્સિટી ક્લોઝ ડાઉન થાય છે, બંધ થાય છે. એટલે મૈત્રક ડાયનેસ્ટી જ્યાં સુધી રહ્યું, સામ્રાજ્ય રહ્યું, ત્યાં સુધી વલ્લભીએ તેનું શ્રેષ્ઠ યોગદાન શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં આપ્યું.
એ વખતે માર્કેટિંગ પોલિસી કેવી હતી? આપણે એની એક નાની એવી વાત કરીએ તો લગભગ 775 AD ની આસપાસ અરેબિયન લોકોએ અટેક કર્યો અને મૈત્રિક ડાયનેસ્ટી લગભગ ખલાસ થઈ ગઈ. એનું જે વિશાળ પ્રવેશદ્વાર હતું વલ્લભીનું, એ પ્રવેશદ્વાર ઉપર ત્યાંના વિદ્વાન વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ મેળવીને ગયા, એમના નામો અંકિત કરેલા હતા, પ્રસિદ્ધ કરેલા હતા. જે આજની એક માર્કેટિંગ પોલિસી છે. તમારે આવશે STI 3 મેન્સમાં પાસ થશો એટલે ફોટોગ્રાફ્સ તમારે આવ્યા કરશે. પર્ટિક્યુલર કોચિંગ ક્લાસમાંથી પાસ થયા, STI 3 મેન્સ પાસ કર્યું, કોઈ કોચિંગ ક્લાસીસના ગેટ ઉપર મુકાશે. તો વલ્લભીની અંદર આ જ વસ્તુ જોવા મળી. અને એક આ જે વાત કરું છું એ પ્રાચીન પરંપરાથી ચાલ્યું આવ્યું છે. આ સિવાય મિત્રો લગભગ એમ કહી શકો તમે કે એજ્યુકેશન એટલે કે શિક્ષણ એ વલ્લભી માટે પાયાનો સિદ્ધાંત બન્યો. નોલેજ, જ્ઞાન અને ભક્તિ, એનું જ્ઞાન અને ભક્તિનું એક કોમ્બિનેશન બન્યું વલ્લભી. નોલેજ અને વર્શિપ સાથે ચોક્કસ પ્રકારની સિસ્ટમ અને પદ્ધતિ ત્યાં અપનાવવામાં આવી. મિત્રો, આ માત્ર ભારતમાં જ નહીં પણ વલ્લભી સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ શૈક્ષણિક કાર્યને કારણે બની ગઈ યુનિવર્સિટી તરીકે. એવું પણ કહેવાય છે કે વિશ્વના અન્ય દેશોમાંથી પણ જે તે સમયે અહીંયા શિક્ષણ મેળવવા આવ્યા. એક આંતરરાષ્ટ્રીય યુનિવર્સિટી તરીકે એને સ્થાન મળ્યું. લગભગ દરેક જે પણ શૈક્ષણિક બ્રાન્ચીસ હોય છે એ બધી અહીંયા શીખવવામાં આવતી. અને આનું જે મેન્ટેનન્સ છે યુનિવર્સિટીનું, મેં કહ્યું મૈત્રક ડાયનેસ્ટી અને કેટલાક લેન્ડલોર્ડ્સ જેનું ફંડિંગ કરતા, એ ફંડિંગ ઉપર ચાલતું. મિત્રો, વલ્લભી યુનિવર્સિટીના એજ્યુકેશનની વાત આપણે કરીએ ત્યારે તમારી સામે એક તુલનાત્મક સમીક્ષા થવી જોઈએ કે તક્ષશિલા યુનિવર્સિટી અને વલ્લભી યુનિવર્સિટી અને નાલંદા યુનિવર્સિટી, આ ત્રણેયમાં કયા કયા પ્રકારની સામ્યતા છે, આ ત્રણેયમાં કયા કયા પ્રકારનો ડિફરન્સ છે, આ ત્રણેયના લોકેશન, આ ત્રણેયના સ્થળ, આ ત્રણેય ક્યારે હતા ત્યારની સાલ, આ ત્રણેય યુનિવર્સિટીના વિદ્વાન વિદ્યાર્થીઓ, ત્યાં જે અધ્યાપન કાર્ય કરાવતા એ તજજ્ઞો અને સાથે સુપ્રસિદ્ધ વ્યક્તિઓ કે જેમણે ત્યાં શિક્ષણ મેળવ્યું એમની યાદી સાથે કયા કયા ગ્રંથોમાં તેનો ઉલ્લેખ છે, કયા કયા સંશોધકોએ એના પર સંશોધન કર્યું છે, એ પણ તમારી પાસે તૈયાર હોવું જોઈએ. તમે જ્યારે ઉત્તર લખો છો ત્યારે ઉત્તરની અંદર વલ્લભી જ્યારે લખો ત્યારે વલ્લભી વિશે તમે મિત્રો કન્ટેન્ટ મજબૂત હોય એ ખૂબ સારી વાત છે કે તમારી પાસે કન્ટેન્ટ મજબૂત છે, તમને આવડે છે કન્ટેન્ટ પર માસ્ટરી છે, તમારી પ્રભુત્વ છે. પણ જે કન્ટેન્ટ પર તમારી માસ્ટરી અને પ્રભુત્વ છે એ કન્ટેન્ટ પરની માસ્ટરીને અથવા પ્રભુત્વને તમારે લેખન કૌશલ્યમાં પરિવર્તિત કરવાનું છે. તમારી પાસે 200 વર્ડ્સ છે. આ 200 વર્ડ્સમાં તમારે બધી જ વાર્તા લખવાની છે, આખી કહાની લખી નાખવાની છે. મેં કહ્યું એમ વલ્લભી શરૂ થઈ ત્યારથી અંત સુધી તમે લોકેશન આપો છો, સ્થળનો ઉલ્લેખ કરો છો, સાલનો ઉલ્લેખ કરો છો, કયા કયા લોકોએ સંશોધન કર્યું એનો ઉલ્લેખ કરો છો, ત્યાં અપાતી શૈક્ષણિક વ્યવસ્થાનો ઉલ્લેખ કરો છો,
શૈક્ષણિક પદ્ધતિઓનો ઉલ્લેખ કરો છો, કયા કયા પ્રકારના શિક્ષણની પદ્ધતિઓ અપનાવવામાં આવેલી એનું વર્ણન કરો છો, કયા કયા પ્રકારનું શિક્ષણ અપાતું એ પણ તમે સમજાવો છો. તમારા લખાણમાં, તમારા લેખનમાં માત્ર રિજિડિટી નહીં પણ ફ્લેક્સિબિલિટી પણ આવી જોઈએ. મિત્રો, અહીંયા કોઈ ફોર્મેટ નહીં આવે. ઘણા મિત્રો મને મેસેજ કરે છે, પૂછે છે હેલ્પલાઇન નંબર પર કે ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતીમાં ફોર્મેટના આધારે પત્ર લેખન લખી શકાય ખરું? મિત્રો, ફોર્મેટના આધારે પત્રો લખાતા નથી. ફોર્મેટના આધારે જ ગુજરાતી કે અંગ્રેજીમાં પણ તમારા ઉત્તરો લખી ન શકાય. ફોર્મેટ એ છે શું? તો ફોર એક્ઝામ્પલ, પત્ર લખનાર છે તો એનો ક્રાઉન બને છે, હેડ બને છે. એ સેલ્યુટેશન કરે છે, જેને આપણે સેલ્યુટેશન કહીએ છીએ. રિસ્પેક્ટેડ સર, માનનીય સાહેબ, આદરણીય સાહેબ. બોડી ઓફ લેટર આવે, કન્ક્લુઝન પાર્ટ આવે. આવું મિત્રો ઘણા બધા પુસ્તકોમાં આપ્યું છે અને ઘણા બધા કોચિંગ ક્લાસીસમાં ઘણી બધી ફેકલ્ટીઝ આવું શીખવાડે છે. પણ હું આ સાથે એગ્રી નથી. ફોર્મેટ ખરું કે આ પ્રકારે હોવું જોઈએ. ક્યાં ફૂલ પોઈન્ટ આવે, ક્યાં કોમા આવે, અલ્પવિરામ આવે, ક્યાં વિરામ ચિહ્ન કઈ જગ્યાએ કયું વિરામ ચિહ્ન આવે, ક્યાં ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા આવે, તારીખ કઈ પ્રકારે લખાય. મિત્રો, જે લોકો કોમર્સમાં ભણી ગયા હશે, એમણે બીકોમ કર્યું હોય, એમકોમ કર્યું હોય, બીબીએ કર્યું હોય કે વોટેવર લાઈક દેટ, એમને ખ્યાલ હશે કે એમને કોમર્સમાં બિઝનેસ કોરસ્પોન્ડન્સ નામનો એક વિષય આવતો હશે 12થની અંદર. પછી આગળ આવતો હોય તો મને ખબર નથી, FIS TYની અંદર. એ બિઝનેસ કોરસ્પોન્ડન્સની અંદર બધા જ પત્ર વ્યવહાર કેમ કરવો એના ફોર્મેટ આપ્યા હોય કે કોટેશન લેટર હોય, કમ્પ્લેન લેટર હોય, ઇન્ક્વાયરી લેટર હોય, કોમ્પન્સેશન લેટર હોય તો કેમ લખવા. પણ મિત્રો, એ બિઝનેસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હોય છે. આપણે જ્યારે એક અધિકારી તરીકે લોકોને સાંભળવાના છે, એક અધિકારી તરીકે બીજા અધિકારીને અથવા તો બીજા ડિપાર્ટમેન્ટને પત્ર દ્વારા જાણ કરવાની છે, અથવા તો ઓપિનિયન લેવાના છે, અથવા ચર્ચાપત્ર તૈયાર કરવાનું છે, તો એ કેમ કરી શકાય? માત્ર ફોર્મેટ આધારે નહીં થાય. તમને એવું શીખવાડીશ કે કયા પ્રકારે કઈ લેખન શૈલી અપનાવી. મિત્રો, વહેમમાં નહીં રહેતા, કારણ કે એક્ઝામિનર તમારા માત્ર કન્ટેન્ટને નહીં જોવે. કન્ટેન્ટ ગમે એટલું મજબૂત હશે. તમને ખબર છે કે મૈત્રેય ડાયનેસ્ટી શિવપંથી હતી. તમને એ પણ ખબર પડી ગઈ છે કે સ્ત્રીમતી ગુણમતી ત્યાં આવ્યા. તમે ઘણું બધું વલ્લભી વિશે જાણી ગયા. તમારું કન્ટેન્ટ મજબૂત છે. લગભગ તમે કન્ટેન્ટ પ્રમાણે જોઈએ તો તમને વલ્લભી વિશે એક પણ વસ્તુ એવી નથી કે તમને ખબર નથી. દરેકે દરેક વસ્તુથી વાકેફ છો. અને છતાંય, વાકેફ હોવા છતાંય ત્યારે માર્ક્સ ના આવે તો એના કંઈ કારણો હશે. મજબૂત કન્ટેન્ટ હોવા છતાંય જો લેખન શૈલી આકર્ષક નહીં હોય, જો લેખન શૈલી જે પરીક્ષક માગે છે એ પ્રકારે નહીં હોય, પરીક્ષક કયા પ્રકારે માગે, તમને એવો પણ સવાલ આવશે. આપણે એ પર ચર્ચા કરીશું. એટલે મિત્રો, વલ્લભીની આજનો આ ટોપિક આપણે એ પૂરો કરીએ છીએ કે જેમાં વલ્લભી વિશે તમારે લખવાનું થાય. પેરેલલ એકાદો ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય એવો છે. અને ભૂતકાળમાં જે PYQ, મિત્રો PYQ માટે મને ઘણી બધી રજૂઆત આવે છે કે સર આ PYQ પ્રમાણે તૈયારી કરવાથી પાસ થઈ જવાય ખરું? ના મિત્રો, PYQ એ માત્ર ગયા વર્ષે, આગલા વર્ષોમાં પૂછાયેલા સવાલો પ્રમાણે એક સંભાવના બનાવી શકાય. પણ તમારા કન્ટેન્ટ જોતા એવા અનેક સવાલો છે જે નવા નવા સવાલો મૂકી શકાય છે. જો માત્ર PYQના આધારે ચાલતું હોય મિત્રો, તો ભારતમાં સૌથી ટફ લેવલની એક્ઝામ નીટ UG અને નીટ PG છે. એ વિદ્યાર્થીઓ સરળતાથી પાસ થઈ જાય.
મિત્રો અનકાઉન્ટેબલ ક્વેશ્ચન્સ એની પાસે છે, અનકાઉન્ટેબલ ક્વેશ્ચન્સ. અગણિત સવાલો છે કે જે પૂછે છે. પીવાયક્યુ એક દિશા બતાવે, એક ડિરેક્શન બતાવે કે આ પ્રકારના સવાલો પૂછી શકાય, આ પ્રકારના સવાલો પૂછી શકાય એવું એક ડિરેક્શન બતાવે, એક દિશા બતાવે. તેના આધારે એવું નક્કી નહીં થાય કે આ જ સવાલ આવશે. એટલે તમે જે તૈયારી કરો ત્યારે એ પ્રકારે તૈયારી કરજો કે જેમાં તમે વોલ્વેગ વિશે તમને કદાચ સેપરેટ લખવાનું આવે તો પણ તમે લખી શકો. મિત્રો ઘણા બધા રેફરન્સીસ અવેલેબલ છે અને પુસ્તકો પણ ઓથેન્ટિકલ પુસ્તક હોય એનો ઉપયોગ કરો. ડેટા ક્યાંક ખોટો આપ્યો હોય, ડેટા ગલત આપ્યો હોય, ક્યાંક વિવાદાસ્પદ હોય. મિત્રો ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળના પુસ્તકો સ્ટાન્ડર્ડ 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th અને એનસીઈઆરટીના ટેક્સ્ટ બુકના કન્ટેન્ટમાં જો તમે જશો તો હું માનતો નથી કે એની બહાર કશું પૂછાય છે. એક વખત સ્ટડી કરી લેજો. તો કે સમય ઓછો છે કારણ કે STI 3 મેન્સ ખૂબ નજીક છે અને આપણી વાત થઈ એ પ્રમાણે મેચ સવારે તમને કહ્યું છે એ પ્રમાણે ગુજરાત કેડેટ એકેડેમી બધા જ વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરવા માગે છે. જે લોકોને જૂનાગઢમાં હેડક્વાર્ટર ખાતે રહીને અભ્યાસ કરવો છે, અધ્યયન કરવું છે, જેમને અહીંયા મારા પ્રત્યક્ષ માર્ગદર્શન હેઠળ લેખન કૌશલ્યનો વિકાસ કરવો છે, જેઓ ઈચ્છે છે કે તેઓ જૂનાગઢ હેડક્વાર્ટર ખાતે રહીને અભ્યાસ કરે, તેમના માટે આપણે એક જાહેરાત કરી દીધી છે કે તેઓ જૂનાગઢ આવી શકે છે. હેલ્પલાઇન નંબર પર અમારો સંપર્ક કરે. જે પણ મિત્રો સમય ખૂબ ઓછો છે, 20-25 દિવસ જેવો જે પણ સમય છે, સમયમાં મહત્તમ રીતે કેમ ઉપયોગી થઈ શકાય તેવો પ્રયત્ન ગુજરાત કેડેટ એકેડેમી તરફથી હું ચોક્કસ કરીશ. અને મેં એક સ્ટેપ આગળ એમ પણ કહ્યું છે કે બધા જ પ્રકારની સગવડતાઓ કોઈ પણ પ્રકારની ફીસ લીધા વિના આપવામાં આવશે. મિત્રો રહેવા અને જમવાની વ્યવસ્થા કેમ થઈ શકે એ એકાદ દિવસમાં જ લગભગ એનો નિર્ણય આવી જશે. જો કોઈના સહયોગથી, સામાજિક સંસ્થાઓના સહયોગથી એ શક્ય બનતું હોય તો સોનામાં સુગંધ વળવા જેવું છે. એમ ન થાય તો શું કરવું એ પણ હું વિચારું છું. મિત્રો તમે જો ગુજરાતના કોઈ પણ ખૂણામાં છો અને જુનાગઢ તમારે અભ્યાસ કરવો છે, હાલ પૂરતું જુનાગઢ, આ પછી જુનાગઢ સિવાયના અન્ય સેન્ટર્સ પણ ગુજરાતમાં શરૂ થઈ જ જશે. પણ જુનાગઢ આવવું છે, મારા પ્રત્યક્ષ માર્ગદર્શન નીચે તમારે તૈયાર કરવું છે, તમારી ક્ષતિઓને સુધારવી છે, તમારે STI 3 મેન્સમાં સફળ થવું જ છે, તો મિત્રો જુનાગઢ તમને આવકારે છે. ગુજરાત કેડેટ એકેડેમી તમને આવકારે છે. ચોક્કસ તમે અહીં અભ્યાસ કરી શકશો. તમારા દરેકે દરેક આન્સર શીટનું ઇવેલ્યુએશન થશે, મૂલ્યાંકન યોગ્ય સમયે થશે, તમારી ક્ષતિઓ સુધરી જશે. હું તમારી સાથે જ છું. તમને અહીંયા 24 કલાક બધી સગવડતાઓ મળશે. જે એક વિદ્યાર્થીને, એક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાર્થીને જોઈતી હોય, અને એ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાર્થીને કઈ કઈ બાબતોની જરૂરિયાત છે એ મારા કરતાં વધારે સારું કોઈ કદાચ ન સમજી શકે, કારણ કે મેં તમને બધાને ખબર છે UPSC મેન્સ ક્લિયર કરી છે અને ખૂબ જ ઉચ્ચ ગુણાંક સાથે. એટલે જે તે સમયે કયા કયા સોર્સિસ હોવા જોઈએ જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાર્થીને ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે, કઈ કઈ બાબતો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાર્થીને હાનિકારક હોય, એ બધી જ બાબતોમાંથી હું પસાર થઈ ગયો છું. મારા આ લાંબા અનુભવને આધારે તમને હું કહી શકું કે તમે આમ કરશો તો આવું થશે, થઈ શકશે. મિત્રો આવતીકાલે મળીએ છીએ. મે બી આવતીકાલે નાલંદા પણ આપણે કમ્પ્લીટ કરી દઈએ અને આવતીકાલે કદાચ એક વધારાનું એડિશનલ સેશન ઇંગ્લિશ અથવા ગુજરાતીનો પણ આવી શકે છે, અથવા GS2નો પણ આવી શકે છે.
મંડે ઓનવર્ડ્સ અવલોકન મોડ્યુલર ટેસ્ટ સિરીઝ શરૂ થઈ જાય છે. ટાઈમ ટેબલ મુકાઈ ગયો છે અને મુકાયેલા ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે જ આપણે અવલોકન મોડ્યુલર ટેસ્ટ સિરીઝમાં બધા જોડાઈ જાઓ. અવલોકન મોડ્યુલર ટેસ્ટ સિરીઝ તમને અવલોકવાનો મને એક તક અને મને ચાન્સ આપે છે. એ પછી હું તમારી ક્ષતિઓ તરફ ધ્યાન દોરીશ અને બીજી બધી ટેસ્ટ સિરીઝ જે શરૂ થશે એમાં તમને હું ડેફિનેટલી મંજૂરી આપીશ કે તમે એ ટેસ્ટ સિરીઝ કરી શકો. ફરીથી મળીએ છીએ મિત્રો આવતીકાલે. મેં કહ્યું હતું એમ બધા જ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરો. કોઈ વિદ્યાર્થી વંચિત ન રહી જાય એવો પ્રયાસ કરો મિત્રો. સ્પર્ધાને તંદુરસ્ત બનાવો. આવતીકાલે મળીએ છીએ. કોઈ પણ તમને મૂંઝવણ હોય, મુશ્કેલી હોય તો હેલ્પલાઇન નંબર ચાલુ છે. સાથે મિત્રો ઘણા બધા સ્પર્ધક મિત્રો તલાટી મંત્રી અને જીપીએસસી 1-2 મેન્સ માટે પૂછાયું છે. એ લગભગ 4 કે 5 દિવસમાં જ હું એનાઉન્સમેન્ટ કરી દઈશ. અત્યારે એક્ઝામિનેશન વિંગ, ડિજિટલ વિંગ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વિંગ આ બધા જ કાર્યરત છે. સતત કાર્ય ચાલુ છે મિત્રો. લગભગ ગુજરાત કેડેટ એકેડેમી પર 8 કલાકનું કામ સતત થતું હોય છે. ઓફલાઈન વર્ક 8 કલાક અહીંયા કામ થાય છે ગુજરાત કેડેટ એકેડેમીમાં. સ્થળ ઉપર છે. સવારે 4 કલાક, સાંજે 4 કલાક. તો તમે મહત્તમ વિદ્યાર્થીઓ આનો લાભ મેળવી શકે એવો પ્રયાસ કરો. ફરીથી મળીએ છીએ મિત્રો આવતીકાલે. ધન્યવાદ. જય હિન્દ.